अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नन जमूंग द ईबे फ्री कोर्स क्लास फर्स्ट ते जदे की बमूंग द ईबे बारे की और द ई कॉमर्स हवाले सरा सम मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस को नो द क्लास डेर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे द हर यो पॉइंट डेर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे नो काइंडली द यो पॉइंट हम स्किप न के मिस न के। फर्स्ट चिकम जमूंग टॉपिक थे आगा दे द टूल न पहले खुजमा इंट्रोडक्शन से दे जो किमा और जमा दी फील्ड के सुमर एक्सपीरियंस थे और जमा मकसद जमा गोल से दे जमा नेम चिकम दे आकिब अली शाह दे और ज पदे ऑनलाइन फील्ड्स की द तेर यूनिम कालना कार कोमा ई कॉमर्स के खास कर द यूनिम कालना कार कोम और द आगे न पहले चिकम दे मा तकरीबन यूनिम काल मा पा फेसबुक इंस्ट्रीमेट्स माने उमुं कार कोल वगम यो ऑनलाइन फील्ड हो नो तकरीबन टोटल खुदा जमा द्वनिम द्रे कालो शु लेकिन प ई बे माने जमा यूनिम कालो शु जज कार कोम प ई कॉमर्स माने प ई बे माने यूनिम कालो शु जज प दी फील्ड की मौजू पे कार कोम जमा ऑब्जेक्टिव जमा मेन मकसद जमा मेन गोल से दे जमा गोल दे माय गोल इज टू टीच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हाउ टू सक्सेसफुली सेल ऑन ईबे जमा गोल दादे जमा मकसद दादे जमा एम दादे चीज़ स्टूडेंट्स टीच कमा चिप ई बे माने बतासो सेलिंग सिंगे कवे और प्रोफेशनल्स हम जवाड़म ची टीच कम लाइक मा हम तचानस दकड़ा करे दा नो दासी बसो कुवी चिप दी फील्ड की बा ओंकार कई प्रोफेशनल बवीसो लेकिन बाज़ी सीज़ुना बई चे आगा बागी तनवर्जी बाज़ी सीज़ुना मुंग तनराजी नो जवाड़म चीज़ टोल गाइड कम सोना मासर नॉलेज दे गज़र डिलीवर कम खलको था नो जमुंग मैन मकसद दार चे मुंग स्टूडेंट्स गाइड को टीचे को पदी फील्ड्स के प्रोफेशनल्स हम चे ई बे माने बता जो सिंगा सेलिंग कवे मुंग स्टूडेंट्स ज़्यादातर वले टारगेट को जमुंग चूँकि मुल्क के बेरोज़गारी डेरा ज़्यादा दा जमुंग मेन मकसद दार है चे दुमरा इंडिविजुअल्स चे सूख दी चेगी मुंग टारगेट को चेगी फाइनेंशियली स्टेबल शी फर्द चेकला फाइनेंशियली स्टेबल शिकना दी सोसाइटी नो अला बदा सोसाइटी उचे तीगी अला बदा सोसाइटी चिकम ने मख कीजी नो स्टूडेंट्स चूँकि कल दी सबक हुआ ई बेरागे ना बस चिकम ने दी ता जॉब्स नवी नो डेर मुश्किलात भी बिया चिकम दे डेर खलक डिप्रेशन की हमजी नो दा टोल ने इम्पोर्टेंट दादा चे कम अज कम यो साइड बिजनेस ते स्टूडेंट रवान भी बल्दा चे मुंग कार डेर ज़्यादा इजी कदम दे और कोशिश करूँ चे आसान अल्फाजों के आसान तरीका मान देता सो टोल पुई को पदी फील्ड्स मान दे चे ऑनलाइन दुनिया की बा आसाने सर सिंगा कार का वे सिंगा बख तरीके से रहता सो सेलिंग का वे ठीक है जी। हाँ जमुंग फर्स्ट टॉपिक से कम दे आगा दे इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स से तवीली शी ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट पर जरिया मान दे चिकलत सीजुना खरसे या अखली या इवन द इंटरनेट पर जरिया मैंने तकबल से सर्विसेज खर्चे सर्विसेज मतलब दा चिता सर यो स्किल दे लाइक ते ग्राफिक डिज़ाइनर है नो अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग चकलत के नो तसो कि तप अपवर्क मानदे या प फाइवर मानदे या प freelancing.com मानदे या दस नोर से कम दे फ्रीलांसिंग द पारा प्लेटफॉर्म्स दी पागी मानदे त तकबल स्किल अपलोड की तकबल सर्विसेज बता अपलोड की चीज ग्राफिक डिज़ाइनर मा नो चिचा त जरूरत वी नो काइंडली मा सर कांटेक्ट हो के नो दा कार त सिंगे के दा कार त द इंटरनेट पर जरिया मानदे के नो दी त वीली शी ई कॉमर्स दम ई कॉमर्स के राजी कॉमर्स वेली शी तिजारत था ई कॉमर्स द ई बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक द पारा था ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अगर तिजारत कम च द इंटरनेट पर जरिए कीगी नो देते वेली शी ई कॉमर्स। हाँ टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स द ई कॉमर्स सुमर टाइप्स थी फर्स्ट वन दे ऑनलाइन आर्बिट्राज पर सेकंड नंबर दे ड्रॉप शिपिंग पर थर्ड नंबर दे वाइट लेबल पर फोर्थ नंबर दे प्राइवेट लेबल। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मतलब दारे चे ई कॉमर्स सोना टाइप्स थी या तो देता दासिफ वेले शे चे सुमर बिजनेस मॉडल्स दी द ई कॉमर्स ठीक शो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स हम तो दिले यो नेम वर्कोले शे सही दा मुंग सारा मुख्तलिफ किस्म ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स दी पागे की पर फर्स्ट नंबर दे ऑनलाइन आर्बिट्राज पर सेकंड नंबर दे ड्रॉप शिपिंग पर थर्ड नंबर दे वाइट लेबल पर फोर्थ नंबर दे प्राइवेट लेबल। ऑनलाइन आर्बिट्राज से तवई ऑनलाइन आर्बिट्राज अगे तवेली शी चिकलत द यो प्लेटफॉर्म ना ऑनलाइन से सीजुना वाखली और बल प्लेटफॉर्म मान दे ऑनलाइन खर्च के दी ई कॉमर्स मुंग सरा मुख्तलिफ किस्म प्लेटफॉर्म्स दी द ऑनलाइन तिजारत मुंग पे अमेज़ॉन हम कहू प वालमार्ट एम कहू प ईबे एम कहू प इट्सी एम कहू प टिकटॉक शॉप एम कहू द मुख्तलिफ किस्म प्लेटफॉर्म्स द ई कॉमर्स पदे माने मुंग द ऑनलाइन कारोबार कहू ठीक शू नो फॉर एग्जांपल प अमेज़ॉन मान दी ओसिस खर्सीगी
په $20 باندې از واخلم په $20 باندې د امازون نه او په ای بی باندې هغه سیس چې کوم دی زه خرڅ کم په $30 باندې نو ما $10 پروفیټ دی کېکو نو دا کم سیس چې کوم آیټم چې کوم دی ما په $20 واغشتو په $30 مې خرڅ کو نو دا کار ما آنلاین وکړو او دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي آنلاین اربیټراج آنلاین اربیټراج هغه بزنس ماډل دی چې په دې کې موږ د یو پلیټ فارم نه یو سیز ارزان واخلو او په بل پلیټ فارم باندې موږ په ګرانه باندې خرڅ کو نو دې ته ویلی شي آنلاین اربیټراج آنلاین اربیټراج کې به ته سامان اخلي ښه ځان سره به اخلي ځان سره به هولډ کې په ډراپ شیپینګ کې موږ چې کوم دی همدغه کار وکړو لایک موږ فور ایگزامپل په امازون باندې یو کس دی هغه په $20 باندې یو آیټم خرڅوي نو زه څه وکړم د امازون نه چې کوم دی هغه پکچرز ډاونلوډ کړم د هغه ټول ډیټیلز راواخلم او په ای بی باندې ایگزیکټ همغه پکچرز او هغه ټول ډیټیلز ولګوم او دغه آیټم چې کوم دی په $20 ما د امازون نه لیست کو په $30 باندې دی خو چې کوم دی زه په ای بی باندې لیست کړم په ای بی باندې زه اپلوډ کړم په $30 باندې نو دې کې زما $10 پروفیټ دی نو چې کله یو بایر ماته راشي او ما نه د آیټم اخلي په ای بی باندې زه څه کوم زه په هغه ټایم کې چونکې ما خو صرف ډیټیلز لګولې وي په ای بی باندې آیټم ما سره موجود نه یاد ساتئ په ډراپ شیپینګ کې تاسو سره آیټم موجود نه ٹھیک ده په آنلاین اربیټراج کې تاسو سامان واخلئ لیکن په ډراپ شیپینګ کې تاسو سامان نه اخلئ ٹھیک شو په ډراپ شیپینګ کې تاسو سامان نه اخلئ صرف ډیټیلز کاپی کې او د خو پیسټ کې په بل پلیټ فارم باندې ٹھیک ده نو چې کله تاسو د یو پلیټ فارم نه ډیټیلز راواخلئ په بل پلیټ فارم باندې پیسټ کې اوه لګوي او تاسو ته یو بایر بیا راشي چونکې هغه آیټم وګوري تاسو په ای بی باندې لیست کړی وي د امازون نمبر راغشتي په ای بی لیست کړی وي بیا یو بایر ته راشي په ای بی باندې او په ای بی باندې تا نه هغه آیټم اخلي نو تاسو کې تعالی چې کوم بایر خپل اډرس تر کې چې ماته د آیټم په دې اډرس باندې را سند کارولېګا نو ته د بایر هغه اډرس واخلې او ته امازون ته وې چې دا واخله او دا زما اډرس ته ماته د آیټم چې کوم دی را شپ کا نو ته پکې څوک ته پکې ایز ا تھرد پارټي کار وکړي ته پکې ایز ا تھرد پارټي کار وکړي ته پکې $10 خپل پروفیټ واخلي $20 امازون لور کوي امازون ډایرکټ هغه سیس چې کوم دی شپ کی چاته بایر ته شپ کی ٹھیک ده بایر ته ډایرکټ شپ کی نو ته پکې خپل پروفیټ هم وکړي او امازون چې کوم دی نتا هغه سیس هم واخلي بایر ته هم شپ کی صحیح نه دی ته ویلی شي ډراپ شیپینګ ماډل ډراپ شیپینګ دې کې به ته انوینټری ځان سره نه اګدي په آنلاین اربیټراج کې به ته انوینټری اخلي لیکن په ډراپ شیپینګ کې به ته انوینټری ځان سره نه اخلي ٹھیک ده جی بل موږ سره دی لیکن یاد ساتئ دې ته ویلی شي انلیګل ډراپ شیپینګ لیګل ډراپ شیپینګ څه ته ویلی شي انلیګل ډراپ شیپینګ څه ته ویلی شي په دې به ان شاء الله موږ یو کلاس اخلو مخکې را روان دي خو فلحال به دومره ځان پوهیږئ ښه بیا بل بزنس ماډل دی موږ سره وایټ لیبل وایټ لیبل څه ته وایي وایټ لیبل هغې ته وایي چې کله یو کمپنی ده فور ایگزامپل یو کمپنی ده هغه چې کوم دی څه سامان جوړوي یو د کمپیوټر ماوس جوړوي صحیح ده یو کمپنی د کمپیوټر ماوس جوړوي نو بس په هغې باندې ماوس جوړ کړي صرف لیکن خپل څه لوګو پې نه لګوي خپل څه برانډنګ پې نه کوي بس هغه تعالی چې کوم دی ته د کمپنی نه سامان واخلي او په هغې باندې ته خپل لیبل ولګې ټیک شو نو دې ته ویلی شي وایټ لیبل پرایویټ لیبل هغې ته ویلی شي چې همدغه شانتې وي یو کمپنی ته ووایي چې زه پرایویټ لیبل مینز ته په خپل پرایویټ لیبل لګې وایټ لیبل ګوره د نوم نه ظاهره ده وایټ لیبل مطلب نو لیبل هیڅ قسمه لیبل پې نشته بس کمپنی یې تا ته صرف جوړ کړي او ویلي کړي خپل څه لیبل پې نه لګوي ٹھیک ده لیکن په پرایویټ لیبل کې چې کوم دی ته خپل کمپنی ته ویلی شي چې دا ته د سیس چې کوم دی ما دپاره جوړ کا زه پې خپل پرایویټ لیبل لګوم ټیک شو زما دا لوګو دی دا پې ولګوه ټیک ده ستا یو پرایویټ بزنس خپل بزنس ته روان یې ټیک شو نو ته څه وکړې ته هغې ته ویلی شي پی ایل په آنلاین دنیا کې پرایویټ لیبل ورته ویلی شي صحیح ده نو ته پرایویټ لیبل چې کوم دی کله کې نو ته به په هغې باندې خپل برانډنګ کې لیکن په وایټ لیبل باندې ته نه کې بس تاله یو کمپنی ډایرکټ جوړ کړي او ته په هغې باندې بعد کې خپل لیبل ولګې صحیح ده لیکن په پرایویټ لیبل کې ته یو کمپنی ته ووایې چې دا اوس دی کې یو دوه خبرې دي وایټ لیبل باندې هم ته بعد کې خپل لیبل لګې او په پرایویټ لیبل باندې هم ته لیبل لګې ټیک شو وایټ لیبل هم تاته یو کمپنی تیاروي او پرایویټ لیبل هم تاته یو کمپنی تیاروي نو دې دواړو کې بیا ډفرنس څه شو یاد ساته په وایټ لیبل کې چې کله تاته یو آیټم جوړ کړي نو دا د کمپنی خوښه ده چې په هر شیپ کې درته جوړوي ټیک شو د هغې په شیپ کې ته هیڅ قسمه چینجز نشي کولی لیکن چې کله پرایویټ لیبل ته کې نو چې کله تا د یو کمپنی یو سیز جوړ کړي فور ایگزامپل یو ماوس یې درته جوړ کړو نو هغې کې بیا ته چینجز کولی شي د هغې په شیپ کې په وایټ لیبل کې دغه اتارټي تا سره نه وي لیکن په پرایویټ لیبل کې دغه اتارټي تا سره وي ټیک شو ته د دغه کوم آیټم چې کمپنی تا ته جوړ کړی دی ته یې فردر سیل آوټ کې
ته په خپل برانډینګ کې نو د هغې په شیپ کې ته په پرایویټ لیبل کې چینجز کولی شي لیکن په وایټ لیبل کې ته هیڅ قسمه څه چینجز نشي کولی ټیک دی جی نو دا یو څو بزنس ماډلز وو چې دا مې در سره ډسکس کول ښه انټروډکشن ټو ای بی دا چې کوم بزنس ماډلز ما ډسکس کړل دا ولې ضروري دي د دې چرچرته په کار راځي دا به انشاءالله موږ فردر وایو صحیح ده ډراپ شپینګ آیا موږ له په ای بی باندې کول په کار دي که نه دي په کار ټیک ده دا به وایو موږ له وایټ لیبل سایټ ته تلل په کار دي که نه دي په کار پرایویټ لیبل ته تلل په کار دي که نه دي په کار دا ټول هر څه به انشاءالله موږ ډسکس کوو فردر چې کوم دی زموږ نیکسټ ټاپک دی انټروډکشن ټو ای بی ای بی څه څیز دی what is eBay? Welcome to eBay, the world online marketplace for the sale of goods and services by a diverse community of close to 200 million registered members from around the world. یاد ساته eBay چې کوم دی دا د دنیا دویم سیکنډ لارجسٹ پلیټفارم دی د ای کامرس eBay یو داسې پلیټفارم دی یو داسې ځای دی چې په دې باندې موږ آنلاین کاروبار کوو آنلاین سیلینګ پې کوو آنلاین هر څه پې خرڅو ټیک شو او دا د دنیا دویم غټ لارجسٹ پلیټفارم دی د ای کامرس ټیک شو آنلاین تجارت موږ په دې ای بی باندې کوو او دا د دنیا دویم غټ لارجسٹ پلیټفارم دی په دې باندې تقریبا ای بی سره تقریبا 20 کروڑ خلک رجسټرډ دي 20 کروڑ چې کوم دي خلک دا ور سره رجسټرډ دي ممبرز چې کوم دا رجسټرډ دي د ټولې دنیا نه ای بی دومره غټ لارجسٹ پلیټفارم دی Do you know that on eBay تاسو ته پته ده چې په eBay باندې users trade more than $1,600 worth of goods every second په eBay باندې په هر سکند کې دا اوس څونه ټیم روان دي زه دا خبرې کوم دا 100 سکند دی دا تاسو شمیره په هر سکند کې په eBay باندې د $1,600 چې کم دی buying and selling کیږي ټیک ده دومره دا غټ پلیټفارم دی ښه په هر سکند کې د $1,600 There are more than 8 lakh online eBay stores. په eBay باندې د 8 لکو نه زیات آنلاین سټورز دي او یاد ساته 1.9 بلین اکټیو eBay لایو لیسټینګز یو ارب او 90 کروڑ چې کوم دی په eBay باندې آنلاین لایو لیسټینګز دي لایو لیسټینګز مطلب دا دی ستادلته کې فور ایگزامپل یو فزیکل سٹور دی یو جنرال سٹور دلته کې کولو کړی دی په پیښور کې دی یو دکان وسته دی په دې دکان ته به دا سامان روړې او دا سامان به دغلته اګدی دا کم سامان چې ته په دې دکان کې اګدی کنه دې ته په انګلیش زبان کې ویل شي لیسټینګ ټیک شو دغه رستا فزیکل سٹور شو خلک درځي او فزیکلی نه سامان اخلي لیکن دغه شانتي زمونږ په آنلاین دنیا کې آنلاین سٹورز وي چې په هغه باندې موږ سامان اګدو نو دغه خودو ته وی سامان خودو ته لیسټینګز په آنلاین دنیا کې ورته سوي لیسټینګز ورته وي نو 1.9 بلین اکټیو eBay لیسټینګز په eBay باندې یو ارب 90 کروڑ چې کم دی سیزونه خلکو لیست کړی دي د دومره غټ پلیټفارم دی ټیک ده 138 million active users worldwide په eBay باندې worldwide چې کوم active users هغه 138 million دي ټیک شو او 190 مارکیټ کې چې کوم دی دا eBay کار کوي ټیک ده د ټولې دنیا نه ښه 19 million sellers around the globe 7 million from USA په eBay باندې 1.9 کروڑ سیلرز دي دا هغه خلک دي چې دی په سیلینګ کې بایرز هم دي او سیلرز هم دي لیکن سیلرز څومره دي سیلرز دي 1.9 کروڑ 19 ملین چې کوم دي اکټیو سیلرز دي په eBay باندې چې هغه کې د 9 ملیونه صرف د یو اس نه دي ټیک ده او 1.5 بلین منثلی وزټس آن eBay په eBay باندې هر میاش سونه وزټس کیږي 1.5 بلین د وزټ څه مطلب دی زه فور ایگزامپل اوس لاړ شم eBay ویب سایټ ته زه وزټ کوم چیک کوم هر څه واخلم صحیح ده نو دې څه مطلب چې په eBay باندې 1.5 بلین منثلی وزټس کیږي منثلی وزټس په دې کې چې کس خلک زی eBay ته وزټ کوي ټیک ده او الته کې څه کوي الته کې سيزونه اخلي یا خرڅي نو 1.5 بلین وزټس چې کیږي نو سوچ کوي دا به څومره غټ ای کامرس پلیټفارم وي چې په دې باندې دونه خلک دې ته وزټ کوي ولې ورته وزټ کوي خو یا به څه خرڅي او یا به څه اخلي ټیک دی جی نو دا یو سو امپورټنٹ سیزونه د eBay حواله سره امپورټنٹ پوینټس چې دا کلیر کول ډیر ضروری ها Amazon versus eBay د eBay او د Amazon کی ډیفرنسز څه دي څه قسمه خاص ډیفرنسز دي eBay ولی چوز کول پکار دي تاسو لا ټیک شو دا یو سو امپورټنٹ پوینټس دي ما دلته کې ځان سره نوٹ کړی دي نو ما چې درته ایکسپلین کوم
Around 2% people are successful in Amazon in Pakistan. د پاکستان کې په Amazon باندې صرف 2% خلک چې کوم دي سکسسفل دي په Amazon باندې د دې پاکستان نه. لیکن که تاسو وګورئ کنه نو قدم په قدم انسټیټیوټس اوتی دي، اکیډمیز اوتی دي او هغې څه کوي، هغې تاسو ته Amazon پړاوي. زه دا نه وایم چې په Amazon باندې کار نه کیږي به، لیکن سکسس ریشو ډیره زیاته کمه ده او خاص کر د پاکستان دپاره خو ډیره انتهایی کمه ده. د پاکستان دپاره ډیره انتهایی کمه ده سکسس ریشو. او بل دا چې منټورز هم داسې دي چې هغې صرف او صرف زمونږ د خلک په دې باندې دوکه کې چې غټ غټ ډالرز ورته وښیي، زیات ډالرز ورته وښیي چې مطلب موږ دومره سیلنګ کړی دی. زمونږ خلک خو بدي نه دي، هغوی ډایرکټ چې کوم دی بس هغه پلیټفارم کې بیا رجسټرډ شي، لیکن ډارک سایډ نه ښیي چې د دې پلیټفارم ډارک سایډ څه دی او پاکستان کې ته څنګه مطلب څومره پورې سکسسفل یې. ټیک ده، نو دا یو څو ډېر امپورټنټ څیزونه د ایمیزون حوالې سره چې دا ډسکس کول ضروري دي. نو یاد ساتئ په 100 کې 2% خلک صرف په ایمیزون کې کامیاب دي په دې پاکستان کې. ټیک شو، ځکه چې ایمیزون معمولی ته نه غلطي وشي نو رستا اکاونټ چې کوم دی سسپینډ کوي. موږ داسې ډېر خلک لیدلی دي. هغه ځلم یو کس راغی نو هغه تقریبا $65,000 چې کوم دی په ایمیزون کې ګیر شوي و، اکاونټ یې سسپینډ شوی. نو دا $65,000 ډېر شی دی. ټیک ده، دا موږ پر خپلو سترګو لیدلی دي، راغلي دي. ټیک شو، راغلي و بیا دې لپاره چې زموږ دونه پیمنټ سټک دی او دا تاسو کوشش وکړئ په ای بی باندې راله دا سیل آوټ کړئ که نه. نو دا خبرې درته په دې وجه کوم چې ایمیزون که څوک کول غواړي نو موږ یې خو منې کولی نه شو، لیکن دا څو څیزونه ډېر امپورټنټ دي ډسکس کول. ښه، ای بی از ایزي ټو لرن دین ایمیزون. ای بی خو یو چې کوم دی دا اسان دی د ایمیزون نه، اسانۍ سره زده کېږي. On eBay, you can use single login credentials to sell on any of the international eBay markets, be it UK, Australia, Germany, USA, or any other international websites, marketplaces, but it's not possible on Amazon. په eBay باندې یاد ساتئ کله چې تاسو په Amazon باندې یاد ساتئ ښه دا خبره، کله چې تاسو په Amazon باندې کار کوئ په US مارکیټ پلیس کې، ټیک شو، بیا تاسو د برانډ نه اپروول راخلی او ظاهره خبره ده که نه چې یو قسمه بزنس کوئ نو د هغې دپاره به تاسو رجسټرډ کوئ LLC چې دا یو کمپني ده چې دا په US کې رجسټرډ کېږي چې کله ته په Amazon باندې کار کوې. ټیک شو، دې ته ویلی شي لیمیټډ لایبیلیټي کمپني. دا یو نیم لاک 2 لکو پورې مختلف ریټس دي په مختلف سټیټس باندې ډیپینډ کوي. نو ای بی کله چې ته په Amazon باندې کار کوې په US مارکیټ پلیس کې نو دغه کمپني به ته رجسټرډ کړې. بیا که ته په Amazon باندې کار کې په UK مارکیټ پلیس کې په UK کې یونایټډ کینګډم کې ته کار کې په Amazon باندې نو ته به بیا هلته کې یو بله کمپني رجسټرډ کړې چې هغې ته ویلی شي LTD. خبرې مقصد مې دا دی چې کومه کمپني ته په US کې رجسټرډ کړه چې هغې ته ویلی شي LLC نو په هغې کمپني باندې ته بیا په UK کې کار نشي کولی. ټیک ده، لایک ته په کوم ملک ته چې ځې نو ته به هلته کې لایک ته UK باندې کار کوې نو ته بیا هلته کې د UK کې کمپني رجسټرډ کړې چې هغې ته ویلی شي LTD. ټیک ده، اوس په Amazon باندې په UAE مارکیټ پلیس کې هم کار کېږي بغیر کمپني، لیکن ما اورېدلې داسې دي چې هلته کې زیاتره برانډس چې کوم دی اپروول نه ورکوي، په UAE مارکیټ پلیس کې اپروول نه ورکوي. بهرحال د دې خبرو مقصد دا دی چې کله ته په Amazon باندې کار کې په امریکا کې نو ته به LLC رجسټرډ کړې، چې په UK کې کار کې ته به LTD رجسټرډ کړې. ټیک ده، لیکن په eBay کې داسې نه دی. په eBay کې که تا په یو خو دا خبره یاد ساتئ چې د پاکستاني ډیټیلز باندې د eBay اکاونټ چې کوم دی فری آف کاسټ جوړېږي او دقې فری آف کاسټ چې کوم اکاونټ جوړ شي پاکستاني ډیټیلز باندې نو په دقې سیم ډیټیلز باندې ته بیا په US کې هم سیلنګ کولی شي، ته په UK کې هم سیلنګ کولی شي، ته په جرمني کې هم سیلنګ کولی شي، ته په آسټرالیا کې هم سیلنګ کولی شي، یا ته داسې نور مارکیټ پلیسز کې هم سیلنګ کولی شي کوم ځای کې چې eBay تا الاو کوي. ټیک ده، لیکن په Amazon باندې داسې نه دی. Amazon باندې چې کله ته کار کې نو کو په امریکا کې کار کې نو ته په هغه امریکن چې کوم ډیټیلز دي تا سره ته هغه په UK کې نشي اوپن کولی، اکاونټ په ته په UK کې نشي اوپن کولی، لیکن په eBay کې ته په سنگل کریډنشلز باندې سنگل لاګین کریډنشلز باندې سنگل لاګین کریډنشل مطلب دا دی چې سنگل یوزر نیم او پاسورډ باندې ته څه کولی شي، ته په US کې هم کار کولی شي، ته په UK کې هم کار کولی شي، ته په آسټرالیا کې هم کار کولی شي، ته په جرمني کې هم کار کولی شي او ته په هر هغه مارکیټ پلیس کې کار کولی شي کوم چې ته eBay الاو کوي. ټیک ده جی، ښه، لیکن په Amazon باندې ته نشي کولی. ته به هر ملک لپاره لایک په US لپاره به ته LLC جوړی، بیا که ته UK ته شفټ کېږي نو ته بیا هغې لپاره بېله کمپني جوړی. مطلب په سنګل لاګین کریډنشل باندې په Amazon باندې ته په مختلفو مارکیټ پلیسز کې کار نشي کولی، لیکن په eBay باندې ته کولی شي.
ٹھیک ده ها quick sales start even for new accounts with no extra costs. یاد ساته کله چې تاسو په ایبه باندې کار کوئ نو تاسو اکاونټ کو نیو هم وي نو په دې باندې چې کوم دی مطلب تاسو زر سیلز راځي. لایک ما سره سټوډنټس داسې دي چې اوس مونږ سره چې کوم سټوډنټس هغې ته مونږ وایو چې کله تاسو 30 لیسټنګز وکړئ که نه 30 آیټمز تاسو په خپل سټور کې کېدی نو هلې تاسو خپل سیلز ایکسپیکټ کوئ. لیکن دې کې داسې سټوډنټس و چې هغې کله سیکنډ آیټم څنګه لایف کو د هغې سیل راغی، بیا تھرډ آیټم څنګه لایف کو سیل راغی، فورث آیټم یې لایف کو سیل راغی. ټیک شو نو د سټارټ نم سیلز راغلل. لیکن داسې سټوډنټس دي چې هغې د چا 13 لیسټنګز نه بعد سیل راغلی، چا 15 لیسټنګز نه بعد سیل راغلی، چا چې کوم دی 30 لیسټنګز نه بعد سیل راغلی، چا 40 لیسټنګ نه بعد سیل راغلی دی. سیلز خو راغلی دی خو به خامخا راځي، هغې کې خو شک نشته. لیکن خبردار چې کله زر هم راتلی شي او زیاتره زر راځي نو ای به یو داسې پلیټفارم دی چې په دې باندې ته ایزیلی سټارټ اخیستی شي، ایزیلی ستا سیلز راځي. ټیک ده eBay offers both fixed price and auction listings, giving sellers more ways to increase profit. یاد ساتئ په eBay باندې تاسو دوه قسمه سیلینګ کولی شئ، یو کولی شئ په فکسډ پرایس باندې، بل کولی شئ په auction listings باندې. فکسډ پرایس هغې ته وایي موږ ورته وایو buy it now. ټیک شو فکسډ پرایس لایک یو آیټم دی، یو پین دی، زه چې کوم دی $5 باندې نقه کومه، ما سره یو یونیک شان پین دی، زه چې کوم دی هغه په څه کوم په $5 باندې زه خرڅوم سیل آوټ کوم نو دا څه شو، دا فکس پرایس شو. لیکن زه کو فور ایگزامپل وغواړم چې د دې پین زه آکشن وکړم، آکشن ویلی شي بولی ته، څنګه چې دلته کې خلک بولی لګوي چې یو راځي په یو اخلي بیا د هغې نه زیات چې کوم دی راځي او وایي چې زه له دونه پیسې درکوم، بیا بل راځي او وایي زه تاله د دې نه زیاتې پیسې درکوم، دا یو قسم بولی لګي. دقه شانتې په ایبې باندې هم چې کوم دی تاسو په آکشن لیسټنګز کولی شئ، بولی په دې باندې لګولی شئ آنلاین دنیا کې. هغه څنګه، هغه تاسو به یو فکس پرایس کې دی، بیا یو هغه راځي سیلر بایر راځي او تا ته یو راته وایي چې زه فور ایگزامپل یو سیز چې کوم دی $5 دی، ټیک شو، او ته وایې چې دا زه په دونه خرڅوم. یو راځي وایي چې زه نه په $6 اخلم، بل راځي زه نه په $6.5 اخلم، بل راځي زه نه په $9 اخلم. ټیک شو، بل راځي چې زه دله چې کوم دی $11 درکوم، بل راځي وایي چې زه راته $10 درکوم. او دا بولی زه د 100 ورځو لپاره لګوم، د 3 ورځو لپاره هم لګولی شم، د 5 لپاره هم لګولی شم، زیات نه زیات د 7 لپاره لګولی شم. صحیح ده. فور ایگزامپل ما 5 ورځو لپاره په دې پین باندې بولی ولګوله نو 15 ورځې کې د کم بایر چې کوم دی زیات پرایس ما ته راکړی دی $11 که نه، نو هغه $11 والا چې کوم بایر دی هغه به اټومیټیکلی سلیکټ شي. صحیح ده. نو یو قسم بولی هم مونږ لګولی شو په آیټمز باندې، دې ته ویلی شي آکشنز. ټیک شو، نو دې کې مونږ دوه قسمه لیسټنګز کولی شو، یو ته ویلی شي فکس پرایس لیسټنګز، بل ته ویلی شي آکشن لیسټنګز. صحیح ده. او دا سری دا ګیوینګ سیلرز مور ویز ټو انکریز پروفټس، دا یو ډېر بهترین آپشن دی. ٹھیک ده. او یاد ساتئ په ای بی باندې مونږ یوزډ آیټمز هم سیل آوټ کولی شو. دا چې کوم دا بولی دا آپشن دی که نه، دا زیاتره خلک د یوزډ آیټمز لپاره لګوي او دا ډېر بهترین آپشن دی. په دې باندې چې کوم دی ډېرو خلکو او په دې باندې $1,000,000 چې کوم دی سیلنګ شوی دی په دې آکشن باندې. نو ای بی چې کوم دا ډېر ډفرنټ دی او ډېر ایزي هم دی او ډېر خشته پلیټفارم دی. ښه، with big investments go for Amazon. که تا سره زیات انویسټمنټ وي نو بېشکه ته امیزون دپاره لاړ شه. اینډ ای بی هم ورسره وکړه. with less money focus on eBay for better results. لیکن که تا سره less amount وي، less money وي در سره، نو ته چې کوم دی د ورکوټي نه سټارټ اخلی نو بېشکه تا دپاره ای بی چې کوم دی بیا یو ښه آپشن دی چې ته پیمنټ در سره لږ دی، دومره غټ سټارټ نشي اخیستی. نو ای بی ته سپورټ کوي هم. ای بی چې کوم دی ته په بهترین طریقې سره ته خپل بزنس هم سټارټ کولی شي. او امیزون چې کوم دی ظاهره خبره ده هغه ستاسو نه یو غټ اماونټ غواړي. ټیک شو، غټ اماونټ مطلب دا دی چې کله تاسو امیزون باندې کار سټارټ کوئ نو انویسټمنټس په هم ظاهره خبره ده لګي. ټیک شو، او بیا چې کوم دی ای بی باندې نو ای بی تاسو نه د امیزون په نسبت لږ کم انویسټمنټ غواړي. ټیک شو جي. نو دا یو څو څیزونه چې دا امپورټنټ وو تاسو سره ډسکس کول. سوري. You know yourself better, choose wisely. تاسو ته د خپل ځان پته ده. دا پوینټس درته ما 5 to 6 پوینټس دا ما ایکسپلین کړل. نو you know yourself better, choose wisely. تاسو ته خپل ځان پته ده. کایندلی تاسو چې کوم دی خپله یو پلیټ سوري
تاسو چې کوم د خپل دا پلیټ فارم چې کوم د تاسو په دې باندې سوچ وکړئ فکر وکړئ چې تاسو لپاره کوم پلیټ فارم خري هغه تاسو چې کوم دی بیا چوز کړئ یو نو یور سیلف بیټر چوز وایزلی خجی steps how to be succeed in e-commerce دا سه سټپ چې هغه د e-commerce کله یو سټوډنټ یا یو انسان سٹارټ کوي نو هغه لپاره ډیر ضروری دي اکم سټپس دي هغه دي select great products first of all خو تاسو great product select کې دي ته ویلی شي hot selling items تاسو داسې قسم items وګورئ په مارکیټ کې like for example تاسو په US کې selling کوئ نو چې په امریکا کې کم سي زیات خرڅيږي هغه آیټم چې کم دي تاسو ټارګټ کړئ صحیح ده چې کمپټیشن هم پکې کم وي او ډیماند هم ډیر وي دي ته ویلی شي ویننګ پروډکټس صحیح ده نو تاسو ویننګ پروډکټ سلیکټ کړئ یا ورته دویم نوم غشتي چې ګریټ پروډکټس تاسو ګریټ پروډکټس چې کم دي سلیکټ کړئ صحیح ده ها فوکس آن دی کسٹمر په کسٹمر باندې فوکس وکړئ لایک چې د کسٹمر څه قسمه ډیماند ده څه آیټم دغه پکار دي تاسو په کسٹمر باندې فوکس وکړئ اس ټایم پهلا مونږ چې کله آیټمز پرووایډ کړل سټوډنټس ته نو هغه ټایم کې ما بس یو سټوډنټ میسج وکړ چې سر د تاسو چې کوم آیټم مونږ ته راکړی دی نو دا خو سوې مګه سیل اوټ شي ځکه دا خو زمانه دی خو نو په امریکا کې چې کوم بایر ناشته کوم انګریز ناشته به څه خوښ کی نو زه ورته په خندا شوم ما ورته ویل ما ته لږ صبر وکړه ما دا کوم پروډکټس چې مونږ تاسو ته پرووایډ کړي دا مونږ د ایکسپرټس ټیمز په تھرو هانټ کړی دي مونږ چونکی د پروډکټ هانټینګ د پر ایکسپرټس ټیمز هایر کړی دي کنه په هغه باندې مونږ د پروډکټ هانټینګ کو نو مورته دا مونږ په هغه کړی دا مونږ اسې نه دی کړی په دې مونږ بلا انویسټمنټ کړی دی دا بلا سٹاک چې مونږ وروړي دا مونږ اسې نه دروړي د آیټم کې پوتنشل دی لیکن تلک صبر وکړه ستاسو ته پته ولګي تقریبا 2 ورځې پس را بسې هغه سټوډنټ میسج وکړ چې سر زما سیل راغی او په سبب بیا هم په قسم آیټم باندې سیل راغی او هغه آیټم دا هغه بار بار ریپیټ شو بار بار سیل اوټ شو نو خبره ده چې تاسو په کسٹمر باندې فوکس کوئ ځان باندې فوکس نه کوئ هغه آیټم کلم ما سلیکټ کوئ چې تاسو خوخي تاسو مارکیټ ته همیشه ګورئ چې د کسٹمر سره ډیماند دی کسٹمر څه غواړي څه قسمه آیټم چې کوم دی هغه غواړي هغه ته پکار دی نو موږ له څه پکار دی موږ له کسٹمر باندې فوکس پکار دی ها تھرد ون پرووایډ ا سموث آنلاین ایکسپیرینس یو سموث آنلاین ایکسپیرینس چې کوم تاسو پرووایډ کړئ کله تاسو ای کامرس سٹارټ کوئ د څه مطلب شو لایک زه ای کامرس کوم صحیح ده نو فور ایگزامپل زه یو پلیټ فارم باندې کار کوم ماته چې دا بایرز کوم میسیجز راځي چې په هغه په ټایم باندې ریسپانس ورکوم چې کوم شپینګ کوم نو چې دا ټریکینګ ز په ټایمز باندې اپلوډ کوم صحیح ده یا داسې نور قسم څه کسٹمر سپورټ سره خبرې چې په ټایم باندې کوم نو زه په خپل اکاونټ کې سیف زون کې ساتم نو زه به آنلاین ایکسپیرینس چې کوم دا به بالکل سموث ساتم ٹھیک ده لایک زه به لیزی کېږم نه دی فیلډز کې ٹھیک ده جی نو دا کله چې څوک ای کامرس سٹارټ کوي دا سو پوینټس دي دا هغه لپاره ډېر امپورټنټ دي هاف ا سیسټم فار انوینټری اینڈ فولفلمنٹ ٹھیک شو یاد ساتئ چې کله ای کامرس سٹارټ کوئ نو په کار دار چې تاسو سره یو بهترین سیستم وي خپل وي در سره یا خپل نه نو چې چا سره کار کوي لیکن چې بهترین سیستم وي د انوینټری لپاره انوینټری مطلب کم سٹاک چې تاسو سره دی دا هغه لپاره او د هغه فولفلمنٹ لپاره فولفلمنٹ مطلب دا چې تاسو ته یو آرډر راشي ٹھیک شو او دغه بیا تاسو فولفل کوئ او بیا تاسو لګي کنه شپ کوئ دا ټول مطلب فولفلمنٹ کې راځي کنه نو have a system for inventory and fulfillment د fulfillment لپاره inventory لپاره تاسو سره یو بهترین سیستم پکار دی صحیح دی چې په ټایملی شپینګ کوي تاسو ٹھیک دی جی په ټایملی چې کوم آیټم دی هغه هینډل کوي په ټایملی دغه شپینګ کوي ډیلیوری کوي نو یو سیستم پکار دی انوینټری لپاره اینڈ fulfillment لپاره دا 4 امپورټنٹ پوینټس دي چې دا ای کامرس کې که تاسو سکسیډ کېدل غواړئ تاسو کامیابیدل غواړئ نو چې دا تاسو ته یاد وي ٹھیک دی جی ها لاست ټاپک our goal for the next 4 years د دسمبر 2028 پورې زما سو ګول دی زما س ایم دی زما س مقصد دی یاد ساتئ په ای بی باندې ټوټل چې کوم سیلرز دی ورلد وایډ په ټوله دنیا کې هغه دی 19 میلیون اکټیو سیلرز دی په ای بی باندې په ای بی باندې 19 میلیون اکټیو سیلرز دی ټوله دنیا نه او یاد ساتئ د پاکستان نه مونږ ایز ا سیلر لیگلی کار کولی شو په ای بی باندې ښه مونږ ایز ا سیلر لیگلی کار کولی شو په ای بی باندې او زما سټوډنټس دي الحمدلله یو په یو کامیاب دي الحمدلله او ټول سیلینګ کوي او میجورټي پکې د ګرلز ده ٹھیک ده میجورټي پکې د ګرلز ده نو چې ګرلز کولی شو نو زه وایم چې بوایز خو سرګي کولی شي ٹھیک ده جی ها ټوټل ای بی سیلرز ورلد وایډ 19 میلیون ورلد وایډ سیلرز دي د ای بی
0.5% of 19 मिलियन زما مقصد دا دی چې زه په eBay باندې ټوټل 19 ملیون ورلد وایډ سیلرز دی ټول دنیا نه 19 ملیون اکټیو سیلرز دی په eBay باندې لیکن زما مقصد دا دی چې د دې 19 ملیون 0.5% خلک زه ګایډ کم په سمان دی په ای کامرس باندې او هغې ته زه eBay ټیچ کم او هغې چې کوم دی بیا په eBay باندې سیلینګ سٹارټ کی ٹھیک ده نو د 19 ملیون 0.5% چې کوم جوړیږي هغه دی 95,000 0.5% د 19 ملیون څومره دي 95,000 دي نو زه غواړم چې زه 95,000 سټوډنټس ګایډ کم په ای کامرس باندې پر روان څلورو کالو کې ټیک ده او یاد ساتئ که دې سټوډنټس ان شاء الله العزیز دا به ګټي چې دا سټوډنټس $1,000 پر منث ګټي کنه نو موږ دې سوسایټي ته $95 ملیون بیا جنریټ کولی شو پر منث هر میاشت موږ $95 ملیون چې کوم دی د سوسایټي د جنریټ کولی شو چې دا یو په یو سټوډنټ ان شاء الله $1,000 هم ګټي او بلکې دا به دینه ډیر ګټي لیکن دا ما مینیمم ټارګټ یې خېده ټیک دی جی او دا انولی سونه راځي دا چې $95 ملیون پر منث موږ ارن کوو نو دا انولی د سوسایټي ته موږ $1.14 بلیون چې کوم دی دا جنریټ کولی شو $1.14 بلیون چې کوم دی دا موږ جنریټ کولی شو د سوسایټي ته ٹھیک ده جی دا زما چې کوم دی یو مقصد و if we train 95,000 people in the coming 4 years we can generate 1.14 billion per annum if they earn $1,000 per person every month ٹھیک ده جی دا مې ته already explain کو نو دا کلاس چې کوم دی دا ډېر امپورټنټ و دا ای کامرس حوالې سره د eBay حوالې سره چې ای کامرس سیسز دی eBay سیسز دی انشاءالله نیکسټ چې کوم کلاس یې هغه به تاسو ته وایم چې اکاونټ به موږ څنګه کریټ کوو په eBay باندې موږ کار څنګه سٹارټ کوو ان شاء الله نیکسټ کلاس کې موږ هغه ډسکس کوو ٹھیک شو جی ډېر ډېر مننه مهرباني او دا کلاس چې کوم دی مست وګورئ یو پوینټ هم تاسو نه میس نشي مهرباني جی